Hello everyone. 요한복음 16장 16절부터 공부해 보도록 하겠습니다. The disciples' grief will turn to joy. 자, 제자들의 근심이 turn to 바뀌다라는 뜻입니다. 기쁨으로 바뀔 것이다. Jesus went on to say, In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me. 자, Jesus went on to say, 예수님께서 계속 말씀하셨다. In a little while, 잠시만 있으면, 잠시 동안은 you will see me no more, no more, 더 이상 뭐뭐 하지 않을 것이다. 너희들이 나를 더 이상 볼 수 없을 것이다. And then after a little while, 그리고 나서 얼마 후에는 you will see me. 너희들이 나를 볼 것이다. 예수님께서 제자들에게 하신 말씀입니다. At this, some of his disciples said to one another, What does he mean by saying, In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me, and because I'm going to the Father. 자, 이것에, 즉 이 말씀에 Some of his disciples said to one another. to one another의 말은 서로에게. 그래서 그의 제자들 중 몇몇이 서로에게 이렇게 이야기를 했어요. What does he mean by saying? What does he mean? 그가 의미하시는 바가 무엇인가? 그의 말씀에 by saying. 그가 무슨 의미로 이러한 말씀을 하셨는가? In a little while, 얼마 후에 너희들이 나를 더 이상 볼 수 없을 것이고, 그리고 또 얼마 후에 너희들이 나를 볼 것이다 라는 이 말씀의 의미는 도대체 무엇인가 라고 이렇게 서로 간에 이야기를 나눈 것이죠. And, 그리고 또 예수님께서 하신 그 말씀, Because I'm going to the Father. 왜냐하면 내가 아버지께로 감이니라. because 내가 아버지께로 가기 때문이다 라고 하신 이 말씀의 의미는 또 무엇일까 하고 서로 이렇게 의견을 나눴다는 거죠. They kept asking, What does he mean by a little while? We don't understand what he's saying. 그들이 kept asking 하면 계속 질문했다. 계속 물었다. 그러니까 얼마나 궁금하면 계속 되물을 수밖에 없었다라는 거죠. 자, what does he mean? 그가 의미하시는 것은 무엇인가? By a little while. 얼마 동안이란 말은 도대체 무슨 말의 의미일까? 무슨 의미일까? 그렇죠? We don't understand. 우리는 이해할 수가 없어. What he's saying. 그가 말씀하시는 것을 우리는 이해할 수가 없어. 당최 그의 말씀을 이해할 수가 없네. 그렇죠? Jesus saw that they wanted to ask him about this. So he said to them, Are you asking one another what I meant when I said, In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me? 자, 예수님께서 보셨어요. They wanted to ask him. 그들이 그에게 예수님께 질문하고 묻고 싶어 하는 것을, 이 일에 대해서, 이것에 대해서. So he said, 그래서 예수님께서 그들에게 말씀하셨어요. Are you asking one another? 서로에게, 그쵸? 너희들은 서로에게 지금 묻고 있느냐? What I meant, 내가 무엇을 의미했는지에 대해서 When I said, 내가 이것을 말했을 때 In a little while, 얼마 후에 너희들이 나를 더 이상 볼 수 없을 것이고 그리고 또 얼마 후에 너희들이 나를 볼 것이다 라는 이 발언에 대해서 너희들이 지금 그 의미를 알 수 없어서 서로에게 지금 묻고 있는 것이냐? Very truly I tell you, 진실로 너에게 말한다. You will weep and mourn. 자, 너희들이 weep이란 말은 정말 흐느끼다, 그렇죠? mourn도 마찬가지입니다. 통곡하고 슬피 울 것이다. 통곡하다, 그런 뜻입니다. mourn이라는 표현은 보통 이제 사람이 어떤 사랑하는 가족이 죽었을 때 슬피 애곡하는 것을 의미하죠. 그래서 너희들이 이런 식으로 슬피 울 것이다.
while the world rejoices. 세상이 기뻐할 때. 이 세상이 기뻐할 때, 세상이 기뻐할 동안 너희들은 굉장히 슬피 울 것이다. 자, 이게 무슨 말씀일까요? You will grieve, but your grief will turn to joy. 너희들은 근심할 것이다. 하지만 너희들의 근심이 기쁨으로 turn to, 바뀌게 될 것이다. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. 자, 한 여성이 giving birth to a child. 자, 출산을 하는, 아이를 낳는 여성은 고통을 느낀다. 고통을 가지고 있다. 왜냐하면 그녀의 시간이, 곧 출산일을 의미하는 거죠. 그녀의 출산일이 다다랐기 때문이다. 그의 출산일이 왔기 때문이다. 하지만 when her baby is born, 그녀의 아기가 태어났을 때 그녀는 잊는다. 잊어버린다. The anguish, 그 근심과 고통. anguish란 말은 그 힘듦을 얘기하는 거죠. 그 고통, 그 pain, 그것을 잊어버린다. 왜냐하면 because of her joy, 그녀의 기쁨으로 인해서 어떤 기쁨이요? That a child is born into the world. 한 아이가, 그녀의 아이가 이 세상에 태어난 그 기쁨으로 인해서 출산을 한 여성은 모든 고통과 힘듦을 다 잊기 마련이다. 자, So with you. 너희들도 마찬가지다라는 뜻입니다. So with you. 그렇죠? 출산을 이미 한 여성이 모든 고통을 깨끗이 잊듯이 너희들도 그럴 것이다. 자, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Now, 지금은 너희들의 근심할 시간이다. 너희들이 지금은 근심할 시간이다. But I will see you again. 내가 너희들을 다시 볼 것이다. And 그리고 너희들은 기뻐할 것이다. 그리고 아무도, no one, 아무도 take away, 가져가다. 아무도 너희의 기쁨을 뺏어가다, 가져갈 수 없을 것이다. In that day, you will no longer ask me anything. In that day, 그날에, 그 기쁨의 날에, you will no longer, 더 이상 뭐뭐 하지 않을 것이다. 너희들은 더 이상 나에게 아무것도 묻지 않을 것이다. 지금은 너희들이 궁금하고 막 많이 묻고 싶고 질문이 가득하지만 그날에는 너희들이 뭐 질문하려고 하지도 않을 것이다. 그런 뜻이죠. Very truly I tell you, 진실로 너희에게 말하노니, My Father will give you whatever you ask in my name. 내 아버지께서 너희에게 주실 것이다. 너희들이 in my name, 내 이름으로 구하는 무엇이든지. Until now you have not asked for anything in my name. 자, 지금까지는 너희들이 you have not asked for, 너희들이 구하지 아니하였다. 아무것도 in my name, 내 이름으로. 너희들이 아무것도 내 이름으로 기도하거나 간구하지 아니하였다. Ask and you will receive. 구하라. 그러면 너희들이 받을 것이다. 그리고 your joy will be complete. 너희의 기쁨이 완성될 거다. 완전하게 될 것이다. 그렇죠? 자, 이것을 잠시 설명하자면 이제 예수님은 십자가를 앞두고 있기 때문에 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 동안 무덤에 안치되셨잖아요. 그러니까 예수님께서 죽으셨을 때, 처참한 죽음을 맞이하셨을 때 제자들은 근심할 수밖에 없었고 슬퍼할 수밖에 없었고 애곡할 수밖에 없었을 거예요. 그렇죠? 세상은 뭐 아주 신났겠죠. 그들이 처단하고 싶어 했던 예수를 죽였으니까. 그런데 불과 3일 만에
이 상황이 이제 반전이 되는 거죠. 예수님께서 부활하셨을 때 제자들은 기쁨에 사로잡히게 되고 이 세상은 이제 두려움에 떨게 되는 그런 반전이 일어날 것이죠. 아마 그 상황을 지금 이렇게 묘사한 것이 아닐까. 또 어떻게 이것을 해석해 볼까 생각해 보면요. 예수님께서 이제 40일 동안 부활하신 다음에 40일간 이 세상에 제자들과 함께 시간을 보내시고 정말로 하나님 아버지께로 가시죠. 하나님 아버지께로 승천해서 떠나가십니다. 그러나 그렇게 떠나가셨을 때 그것을 이제 힘들어하는 제자들이 분명히 있었을 것 같아요. 그러나 그 예수님이 승천하시고 나서 10일 후에 오순절날 성령께서 강림하시는 역사가 일어나죠. 그래서 성령님은 또 다른 예수님이라고 생각할 수 있죠. 예수님의 영이시기 때문에. 그러니까 다시 예수님이 오신 거나 마찬가지죠. 성령께서 다시 이렇게 오셔서 제자들을 충만히 채우셨을 때 제자들은 진짜 온전한 기쁨에 이제 사로잡히게 되는 거죠. 그렇죠? 그거를 의미할 수도 있고 뭐 또 길게 보자면 더 긴 안목으로 보자면 예수님께서 이제 재림하시고 나서 예수님께서 재림하실 때 또 그 상황도 우리가 한번 적용해 볼 수 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. Though I have been speaking figuratively, a time is coming when I will no longer use this kind of language, but will tell you plainly about my Father. 자, 비록 내가 비유적으로, figurative란 말은 직접적으로 일상적으로 말씀하시는 것이 아니라 일반적으로 말씀하시는 게 아니라 비유를 섞어서 비유적으로 내가 말했지만 a time is coming. 한 때가 오고 있다. When I no longer use this kind of language. 내가 어떤 때가 오고 있냐면 내가 더 이상 사용하지 않을 이러한 종류의 언어를 사용하지 않을 때가 오고 있다. But 하지만 will tell you plainly about my Father. 그리고 이렇게 비유적으로 이런 종류의 언어로 너에게 더 이상 말하지 않고 plainly란 말은 아주 명백하게, 분명하게 나의 아버지에 대해서 너희들에게 말해줄 그 때가 오고 있다라고 말씀하시는 거죠. In that day you will ask in my name. 그날에 너희들이 내 이름으로 구할 것이다. I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. I'm not saying, 난 내가 말하고자 하는 것이 그것이 아니다. I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. 내가 아버지께 on your behalf, 너희들을 대신하여 내가 아버지께 구하겠다라는 말을 하는 것이 아니다라고 지금 말씀하시는 거예요. No, 아니야. The Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. 아버지 스스로가, 아버지 자신께서 너희들을 사랑하신다. 왜냐하면 너희들이 나를 사랑했기 때문이고 그리고 너희들을 나를 믿었기 때문에 뭘 믿어요? That I came from God. 내가 하나님으로부터 온 그 사실을 너희들이 믿었고 너희들이 나를 사랑하였기 때문에 아버지 자신께서 너희들을 사랑하신다. 그 말은 아버지 하나님께서 너희들의 이름을 한 명 한 명 다 알고 있고 너희들의 속속들이 다 알고 있다라는 뜻도 내포하고 있는 거죠. I came from the Father and entered the world. Now I'm leaving the world and going back to the Father. 자, 나는 아버지로부터 와서 이 세상으로 들어왔다. Now 이제 I'm leaving the world. 난 세상을 떠난다. 그리고 다시 아버지께로 going back 돌아간다. 자, 여기서 이제 보면은 너희들이 내 이름으로 예수님의 이름으로 아버지께 구할 때가 오고 있다. 근데 예수님께서 우리를 대신해서 구하시겠다라는 뜻이 아니라 우리가 누구든지 예수님 믿는 자는 예수님의 이름으로 기도하고 간구하면 하나님 아버지께서 들으시는 그 놀라운 관계가 맺어지게 된 것이다 라고 지금 말씀하시는 거죠.
그런 놀라운 특권이 우리에게 임했다라고 보는 거죠. Then Jesus' disciples said, Now you're speaking clearly and without figures of speech. 자, 그리고 나서 이제 예수님의 제자들이 말을 했어요. 이제 예수님의 설명을 이제 찬찬히 잘 듣고 나서 예수님의 제자들이 뭐라고 했냐면, Now you're speaking clearly. 자, 이제야 주님께서 분명하게 말씀을 하시는군요. 애매하게 말씀하시는 게 아니라 분명하게 좀 말씀을 해주시는군요. And without figures of speech. 그리고 비유적으로 비유를 들어서 말하지 않고 figures of speech. 뭔가를 뭐 비유를 섞어서 그렇죠? 그렇게 약간 꼭 비유를 들어서가 아니라 분명하게 이제야 주님께서 우리에게 말씀해 주시는군요. Now we can see that you know all things and that you do not even need to have anyone ask you questions. Now 이제야 우리가 볼 수 있어요. 뭘요? 자, 여기서 see는 이제 보다라는 뜻도 있지만 we can see라고 하면은 우리가 알 수 있다라는 뜻도 됩니다. 그래서 이제야 우리가 알 수 있습니다. 뭘요? That you know all things. 주님께서, 예수님께서 당신께서 모든 것을 아시고, 그리고 you do not even need. 주님께서는 필요치 뭐뭐까지도 필요치 아니하시다. 뭘요? You don't even need to have anyone ask you questions. 누가 당신에게 질문을 물을 필요까지도 없으신 분이시라는 것을 우리가 알겠다라는 거죠. You don't even need to have anyone ask you question. 그러니까 예수님께 이 제자들이 이제 예수님의 말씀을 찬찬히 듣고 나서 뭘 깨달았냐면 예수님은 우리의 속마음, 우리의 마음 속에 있는 그 생각까지도 읽으시는 분이시구나. 우리가 뭘 궁금해하는지. 그래서 우리들 중 누군가가 예수님께 질문할 필요도 없을 만큼 주님께서는 우리를 속속들이 다 꿰뚫고 계시는구나. 지금 그 말을 하는 겁니다. This makes us believe that you came from God. 이 사실이, 이러한 상황이 우리로 하여금 믿게 만들어준다. 뭘요? That you came from. 주님께서 예수님 당신이 하나님으로부터 오셨다라는 그 사실을 우리로 하여금 이것이 믿도록 만들어줍니다. Do you now believe? Jesus replied. Do you now believe? 자, 이제는 너희들이 믿느냐? 드디어 너희들이 이제 진짜 믿음이 생겼느냐? 예수님께서 물으셨어요. 대답하셨어요. A time is coming. And in fact has come, and when you will be scattered, each to your own home. 자, 또 어떤 때가 오고 있냐고 이렇게 말씀하시면, a time is coming. 어떤 때가 오고 있다. 어떤 시간이 오고 있다. 어떤 시간이요? And in fact has come. 사실 이미 왔다. 그 때가 오고 있는데 이미 그 때가 이르렀다. When you will be scattered. 너희들이 흩어질 때. scattered 하면 흩어지다. 너희들이 흩어질 때가 오고 있다. Each to your own house. 각각 너희 집으로 흩어질 때가 오고 있다. 때가 이미 이르렀다. 그렇죠? You will leave me all alone. 너희들이 나를 leave me alone. 홀로 내버려두다라는 뜻입니다. 이런 표현이 있죠. 귀찮게 하지 말고 leave me alone 이라고 이제 흔히 많이 사용하는 표현인데, 나 좀 내버려둬. 나 혼자 있게 그냥 내버려둬. 나 가만히 냅둬. 여기서도 그런 식의 표현이죠. leave me all alone. 너희들 모두가 나를 홀로 내버려둘 leave me alone. 예수님이죠. 예수님을 나를 홀로 내버려둘 것이다. 자, 이게 어떤 상황을 얘기하고 있을까요? 지금 예수님께서 바로 몇 시간 후에, 그렇죠? 이게 이 성만찬 후에 진행된 그런 대화라고 본다면, 불과
뭐 몇 시간 후에 예수님께서 붙잡히시죠. 그리고 신문을 받고 고문을 당하고 그리고 이제 십자가에 못 박히시게 되죠. 못 박히시게 되죠. 지금 이 날이 목요일이라고 보면은 그 다음 날 금요일 날 십자가에 못 박히시게 되는데 예수님께서 이제 가룟 유다의 배신으로 또한 이렇게 로마 병정들에게 이제 붙잡히시게 될 때, 유대인들에게 붙잡히시게 될 때 예수님 곁에 있었던 지금 이 말씀을 듣고 있었던 모든 제자들이 다 예수님을 배반하고 도망가 버리죠. 바로 그 상황을 이야기하고 있는 거라고 해석할 수 있겠네요. 그렇죠? Yet I'm not alone, for my Father is with me. 하지만 나는 홀로가 아니다. 나는 혼자가 아니다. 왜냐하면 내 아버지께서 나와 함께 하시기 때문이다. I have told you these things so that in me you may have peace. 자, 내가 너희들에게 이러한 일들을 말해 주었다. 그래서 내 안에 너희들이 평화를 가질 수 있게 하기 위해서 너희들이 내 안에서 평화를 가지도록 내 안에서 그렇죠? 내가 이러한 일들을 말해주는 것이다. 그렇죠. 이러한 사전에 이러한 뭐 경고나 어떤 주의의 말씀이 전혀 없이 그냥 예수님께서 십자가에 그냥 못 박혀서 이제 죽으시는 그런 상황이 되었다면 예수님의 제자들은 굉장히 혼돈에 빠졌겠죠. 그렇죠? 절대 이 평안이라는 것은 소유할 수가 없었겠죠. 그러나 예수님께서는 제자들에게 반복해서 내가 곧 있으면 붙잡혀서 죽임을 당할 것이다. 그러나 걱정하지 마라. 내가 다시 돌아올 것이다. 내가 살아날 것이다. 그렇죠? 그렇죠? 지금도 십자가에 이제 죽기 바로 전날 이러한 말씀을 제자들에게 해주심으로 인해서 제자들이 잘 기억만 할 수 있다면 이 상황에 혼란스러워하지 않고 예수님께서 이미 이 상황이 벌어질 것을 아시고 우리에게 예언하셨고 그리고 상황이 어떻게 또 반전이 있을지 어떻게 돌아갈지를 우리에게 말씀해 주셨기 때문에 우리가 너무 디프레션에 근심에 빠지거나 자포자기할 필요는 없어. 뭐 이렇게 하면서 그나마 이렇게 이 예수님 안에서 믿음과 신뢰와 평안을 소유할 수 있었을 거라고 생각합니다. 그렇죠? In this world you will have trouble. 이 세상에서는 너희들이 you will have trouble. 많은 힘듦과 문제들을 겪게 될 것이다. 그렇죠? trouble, 문제, 뭐 힘듦, 어려움. 너희들에게 어려움이 많을 것이다. 이 세상에서는. But take heart. 하지만 담대하라. Take heart. I have overcome the world. 내가 세상을 이겼다. 극복했다. 뛰어넘었다. 뭐 이겼다. 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. 놀라운 선포를 하시고 나서 이제 십자가로 향하셨어요. 이게 우리 예수님의 모습이셨습니다. 자, 긴 본문 함께 공부 잘 하셨고요. 감사드리고요. 또 다음 본문에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.